اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد والبیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ رکھے۔ مالک بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ مالک زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہجکی ہو زباں پہ نام علی جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ حج و زیارات نصیب فرمائے۔ ہماری آخری حجت کا ظہور جلد فرمائے۔ دعائے قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے بھائی جی۔ 1400 سال پہلے سرزمین عراق ایک ریگستان میں ایک قتل ہوا۔ وہ قتل کسی عام آدمی کا قتل نہیں تھا، وہ نبی کے بیٹے کا قتل تھا۔ ہر دور کی ہر حکومت نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح اس قتل کو چھپا لیا جائے، لیکن یہ ارادہ پروردگار تھا، یہ مشیت خداوندی تھی، یہ خون حسین کی تاثیر تھی۔ وہ قتل چھپ نہ سکا، وہ قتل ابھرتا گیا۔ چند سال پہلے جو اس قتل کو چھپانے کی کوشش کی گئی وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے، اور چند مہینے پہلے ٹی وی پر بیٹھ کر ایک معتبر شخصیت نے یزید کو اس قتل سے نکالنے کی کوشش کی، وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر واقعی تو نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر بہانے سے یزید کا دفاع نہ کر، ایک کام کر لیتے ہیں، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا۔ تو مجھے یزید کی ماں کا کردار پڑھ کے دے، میں تجھے حسین کی ماں کا کردار پڑھ کے دیتا ہوں۔ حیدری بادشاہ امام حسین استعطا فرمائے، آ ہماری آنکھوں کے سامنے آ۔ پر یزید کا شجرہ حسین 3 شعبان کو نبی کے گھر میں میٹھا ثمر بن کر نازل ہوا۔ یزید شام اور حبس کے زمانے لے کے تدبر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کر نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی نبی کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا پجتل عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں محسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ حسین کی ماں وہ سیدہ جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش نہ تھی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کی دادی ہندہ جس نے نبی کے چاچا حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی کمر میں رسول لیٹا، جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کا شجرہ حبیشہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ اسی لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر امام نے کہا، او ولید لکھ یزید سے، میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کر تو آ، اپنے 72 لے کر میں آتا ہوں۔ قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، یزید مردہ باد تھا، حسین زندہ باد۔ بادشاہ حسین استعطا فرمائے، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ حیدری بہت مہربانی، آپ نے پارلیمنٹ میں قانون پاس کروایا ہے، جی علی کو رضی اللہ کہو، حسن کو رضی اللہ کہو۔ میں کہتا ہوں تم پارلیمنٹ کیا ملک کے کسی بھی حصے میں جا کر پارلیمنٹ میں قانون پاس کروا لو، لیکن علی علیہ السلام ہے، حسن علیہ السلام ہے، حسین علیہ السلام ہے، اگر
मिकाईल को रजी अल्लाह कहे, इसराफील को रजी अल्लाह कहे, तो फिर कहेगा नहीं 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 नहीं, जिब्राइल तो अलैहिस्सलाम है, मिकाईल तो अलैहिस्सलाम है, इसराफील तो अलैहिस्सलाम है। फिर मैं मौलवी का गिरबान पकड़ कर कहूंगा ये जिन्हें अलैहिस्सलाम कह रहा है, ये ज़हरा के दरवाजे पे कभी यसीर बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के अकल तस्लीम ही नहीं करती। नौकर अलैहिस्सलाम हो, मालिक रज़ी अल्लाह नहीं होता। हैदरी, तूने ये कहकर बच्चों को चुप करा दिया कि जी शियों ने कत्ल किया था, अब हुदी मातम करते हैं, किसी भी चौक में आ जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं, करते हैं हुसैन के कातलों पे लानत। तेरे घर से निकले तू लानत करना, मेरे घर से निकले मैं लानत करूंगा। इमाम हुसैन इस्लाम ने 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। इसका मतलब कि इमाम हुसैन इस्लाम अकेले नहीं थे, इमाम हुसैन इस्लाम जैसे भी कई और थे, और जो बैयत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था, उस जैसे भी कई और थे। इमाम हुसैन इस्लाम के हाथ पे हसन का हाथ था, हसन के हाथ पे अली का हाथ था, अली के हाथ पे नबी का हाथ था, नबी के हाथ पे इब्राहिम का हाथ था, इब्राहिम के हाथ पे मूसा का हाथ था, मूसा के हाथ पे आदम का हाथ था। और जो बैयत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था, उसके हाथ पे उसके बाप का हाथ था, उसके हाथ पे अबू सुफियान का हाथ था, उसके हाथ पे नमरूद का हाथ था, उसके हाथ पे शैतान का हाथ था। अगर इमाम बैयत कर देते तो मुर्रख ये न लिखता कि हुसैन ने यजीद की बैयत की, मुर्रख ये लिखता कि हुसैन ने भी बैयत कर ली थी, अली ने भी बैयत कर ली थी, नबी ने भी बैयत कर ली थी, मूसा ने फिरौन की कर ली थी, इब्राहिम ने नमरूद की कर ली थी, आदम ने शैतान की कर ली थी। इमाम ने हाथ पीछे कर कर कहा मेरा हाथ नहीं, नबियों के मुकद्दर का हाथ। शाबाश, बड़ी बात, बड़ी बात। ये मेरे मिंबर पे हाथ बंधे हुए मौलवी के पीछे लाग के अपनी कब्रें हराम मत करना, अपना अकीदा दुरुस्त रखना। शिया हो, चार चीजें बना सकते हो तो शिया रहो, वरना छोड़ो कोई और मजहब इख्तियार करो। अली की विलायत ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, गैरत वाले इज्जत वाले सैयद की तौहीन ना करना, और बतूल के मुजरम से कभी मोहब्बत मत करना। किसी आसान चीज का नाम विलायत अली नहीं, विलायत अली के पीछे लोगों ने मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया था। इसी विलायत को बचाने के लिए हुसैन करबला में गए। इसी विलायत को यूं 9 लाख के लश्कर के सामने मेरे मुर्शद इमाम हुसैन इस्लाम खड़े हुए हैं। इमाम देखे कहते हैं मैंने कुरान तब्दील कर दिया, आवाज़ आई नहीं। मैंने सुन्नत रसूल को जुटलाया, आवाज़ आई नहीं। इमाम की आवाज़ आई, तुमने मेरा अकबर मारा मैं चुप रहा, तुमने मेरा गाजी मारा मैं चुप रहा, मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है। ला कुरान मेरे सर पे रख। 9 लाख के लश्कर की आवाज़ आई, ले बुग़्ज़ अभी तेरे बाप अली की दुश्मनी पर आए हैं। पढ़ो आखिरी हुतबा इमाम का पढ़ो। यूं 28 रजब को नाना के रोज़े पर जाकर इमाम ने कहा, नाना नाना ये जदीद से किसने कह दिया कि तेरा कोई बेटा नहीं। नाना उसने ये सोच के शरीयत पे हमला किया कि तेरा कोई बेटा नहीं। तरफ की रसूल की कब्र, आवाज़ हुसैन, आदम से लेकर मैं मोहम्मद तक की मेहनत अब तेरे हाथ में है। हुसैन मैंने दीन बड़ी मुश्किल से बचाया है, बता सकता है दीन कैसे बचाएगा। आवाज़ नाना तू परेशान ना हो, मैंने 40 घरों को ताले लगा लिए, तेरा दीन बचाऊंगा। आवाज़ हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा। आवाज़ नाना तू परेशान ना हो, माँ के शक्ल वाली बेटी मदीने की गलियों में रोती छोड़ के जाऊंगा, तेरा दीन बचाऊंगा। आवाज़ हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा। आवाज़ नाना तू परेशान ना हो, मैं बंधे हुए एहराम तोड़ दूंगा, तेरा दीन बचाऊंगा। आवाज़ हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा। आवाज़ नाना तू परेशान ना हो, 2 मुहर्रम को करबला के जंगलों में उतर जाऊंगा, तेरा दीन बचाऊंगा। आवाज़ हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा। आवाज़ नाना तू परेशान ना हो, 7 मुहर्रम होगी तेरी सकीना प्यासी होगी। आवाज़ हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा। उठा कब्र रसूल से नबी का बेटा, सर से इमामा उतारा, कब्र रसूल की पैठी पे रखा और कहा नाना तू परेशान ना हो, 10 मुहर्रम का सूरज तलू होने से पहले मैं अली अकबर का जिगर, मैं अब्बास के बाजू, मैं कासिम की लाश के टुकड़े उठाऊंगा, तेरा दीन बचाऊंगा। आवाज़ हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा। आवाज़ नाना तू परेशान ना हो, सजदे में सर रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातिल। आवाज़ हुसैन अगर तेरे सर देने के बाद भी दीन ना बचा। उठा कब्र रसूल
میں امام نہیں بولے کہ سیدوں کے گھروں سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی حسین واپس آ، نانا سے کر دے وعدہ، کربلا جانے، حسین جانے، شام جانے تیری زینب، حسین میں درباروں میں، حسین میں بازار. اللہ لعنت اللہ